ہم اس کا جواب ان الفاظ میں قطعاً نہیں دیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فریہ ادریس۔ شوال کا چاند نظر آ گیا۔ آپ سب کو ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ دوسری طرف متحدہ قومی موومنٹ نے خاموشی توڑ دی اور ذوالفقار مرزا کے بیانات کا جواب دیا اور انہیں شرمناک قرار دیا۔ ذوالفقار مرزا بھی آج بولے، کہتے ہیں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، مگر شعلہ بیانیاں کیوں جاری ہیں؟ ویلکم ٹو نیوز بیٹ۔ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ یہ شعر پڑھتے ہوئے ہمارے صدر محترم نے اپنے دیرینہ دوست ذوالفقار مرزا کے بیان پر سخت ناراضگی کا اظہار کر دیا ہے اور انہیں پارٹی سے فارغ بھی کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ وہ ذوالفقار مرزا سے کوئی تعلق نہ رکھیں۔ اسی طرح صدر زرداری نے اس تاثر کو دور کرنے کی کوشش کی ہے کہ ذوالفقار مرزا کی پریس کانفرنس کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی سربراہی میں ایوان صدر میں ہونے والے اعلیٰ سطحی اجلاس میں ذوالفقار مرزا کی جانب سے پریس کانفرنس میں لگائے گئے الزامات سے مکمل لا تعلقی کا اعلان کیا گیا ہے اور ان کے اس اقدام کو پارٹی ضابطے اور بے نظیر بھٹو کے ویژن کی خلاف ورزی بھی قرار دیا گیا، جبکہ قومی اسمبلی کی اسپیکر ڈاکٹر فہمیدہ جو کہ ذوالفقار مرزا کی اہلیہ ہیں، ان کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ وہ بدستور اپنے عہدے پر کام کرتی رہیں گی، جبکہ متحدہ قومی موومنٹ کی رہنما فیصل سبزواری نے ذوالفقار مرزا کے الزامات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ شرمناک بیانات ہیں۔ انہوں نے مزید کیا فرمایا، دیکھ لیجیے۔ ذوالفقار مرزا نے اپنی پریس کانفرنس میں ایم کیو ایم کے قائدین کے لیے جو انتہائی بیہودہ اور گھٹیا زبان استعمال کی ہے، ہم اس کا جواب ان الفاظ میں قطعاً نہیں دیں گے، کیونکہ ہماری تہذیب اور ہماری اخلاقیات اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ شرمناک بہتان ہے کہ امریکی حکومت کے کسی پاکستان کو توڑنے، خاکم بدہن پاکستان کو توڑنے کے منصوبے کے بارے میں آگاہی اور اس میں ملوث ہونے کے حوالے سے ہے، وہ جو جتنا سنگین ہے یہ بہتان، اتنا ہی مضحکہ خیز اور بچکانہ بھی ہے، کہ جس سے اس الزام لگانے والے شخص کی ذہنی حالت کا اندازہ ہے۔ دوسری طرف ذوالفقار مرزا صاحب نے سیاسی طور پر تنہا ہو جانے کے باوجود اپنی شعلہ بیانیاں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ آج حیدرآباد میں ایک اور پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان بھی کر دیا۔ انہوں نے اس پریس کانفرنس میں اور کیا کیا بات کہی، وہ بھی دیکھیے۔ ملک میں پاکستانیوں کے لیے اس دھرتی پہ جو بھی پیدا ہوا ہے ان کے لیے وبال جان نہ، ملک میں پاکستانیوں کے لیے اس دھرتی پہ جو بھی پیدا ہوا ہے ان کے لیے وبال جان نہ ہو، چیٹنگ نہ کرتا ہو، زبردستی بھتہ نہ لیتا ہو، زبردستی فطرے کی پرچیاں بانٹ کے فطرہ نہیں لیتا ہو، زبردستی کھالے نہیں لیتا ہو، گن پوائنٹ پہ ووٹ نہیں لیتا ہو، ہماری سوچوں پہ گنز کے تھرو قبضہ نہیں کرتا ہو۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب نے جو بھی دھماکے کیے ہیں ان کے اثرات سندھ بالخصوص کراچی کی سیاست اور حالات پر کیا ہوں گے اور اس سے کس کا فائدہ ہونے جا رہا ہے اور کس کا نقصان، یہ سب سے اہم سوال ہے اس سارے واقعے کا۔ مگر ایک بات تو واضح ہے اور وہ یہ کہ اس طرح ایم کیو ایم کی حکومت میں واپسی کا راستہ روکنے کی ایک کوشش یقیناً کی گئی ہے۔ سندھ میں کمشنری نظام کے نفاذ اور پھر اس کی واپسی کی حمایت کا فائدہ سندھ کی قوم پرست جماعتوں نے اٹھایا اور یہ تاثر بن رہا تھا کہ سندھ کارڈ پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے اب نکل چکا ہے۔ ذوالفقار مرزا اسے بڑی کامیابی سے واپس لا چکے ہیں اور اس پریس کانفرنس کے بعد سندھ بھر میں ذوالفقار مرزا کے حق میں جلوس نکالے گئے اور انہیں ایک ہیرو کی طرح پیش کیا جا رہا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ذوالفقار مرزا نے
पूरा सच बोला है। सबसे अहम बात यह है कि जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा बकौल खुद सिंध के वज़ीर दाखिला थे तब उन्होंने दहशत गर्दों, टारगेट किलर्स और भत्ता माफिया के खिलाफ कार्रवाई की ही क्या थी। ये भी हकीकत है कि लोगों के अगवा, बसार कर कत्ल करने और भत्ता वसूल करने में कोई एक पार्टी मुलविस नहीं है, बल्कि उसका इल्ज़ाम दूसरी जमातों पर भी लगाया जाता है। मगर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने उनके खिलाफ ज़बान ही नहीं खोली और इस तरह सिर्फ और सिर्फ आधा सच बोला है और जिसको भी दबाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही, मगर सिर्फ पार्टी से अलहदा की जाने की बात की जा रही है। इस पे बात करने के लिए वेरी वार्म वेलकम टू सदीक फारूक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं, हमें ज्वाइन कर रही हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। शाहिद सैयद साहब ANP के लीडर हमें ज्वाइन करेंगे और हमारे साथ देंगी कशमाला तारिक साहिबा भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग से आपका ताल्लुक है। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। शर्मिला फारूकी साहिबा, सदर साहब ने कहा गया कि ये शेर बोला है जो हम तक पहुंच गया, हमें बताया गया कि सदर साहब नाराज हैं, हम तक मैसेज पहुंच गया, हमें ये भी बताया गया कि जो कि इनसाइड न्यूज़ है कि आप लोगों को और कुछ और इस तरह के सीनियर रहनुमा जो कि यकीनन सदर साहब का मैसेज मीडिया के थ्रू पहुंचाते हैं, उन्हें भी ये मैसेज दे दिया गया कि आप बता दें कि मैं बहुत नाराज हूँ, बता दें कि मैं नाराज हूँ। अगर कोई नाराज हो तो एक्शन शुड टेल अस कि वो नाराज हैं। शुक्रिया फरिया साहिबा। देखिए, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब मेरे लिए और मेरी पार्टी के लिए काबिल एहतराम हैं और हम उनका एहतराम जारी रखेंगे। जहाँ तक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक़ है, ये उनका एक ज़ाती अमल था, एक पर्सनल एक्ट था और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी थी उससे इख्तलाफ करते थे, इसलिए उन्होंने पार्टी को खैरबाद कहा। ये भी उनका एक ज़ाती अमल था। मेरा ख़्याल है कि जब वो ख़ुद रेजिग्नेशंस दे चुके हैं तो पार्टी को मज़ीद एक्शन लेने के लिए शायद कुछ बचता नहीं है। दूसरी चीज़ ये है फरिया जी, साहिबा, लेकिन वो जो बातें कर रहे हैं, एक मिनट शर्मिला फारूकी साहबा, वो जो बातें कर रहे हैं वो यकीनन आपकी पार्टी के लिए डैमेजिंग हैं, वो यकीनन दूसरी पार्टीज के लिए जिनके साथ इत्तेहाद करना चाहती हैं डैमेजिंग हैं, वो यकीनन पाकिस्तान के लिए डैमेजिंग हैं। तो फिर आपने उनको बोलने से मना नहीं किया, जबकि नबील गबोल साहब को एक लंबे अरसे के लिए आप लोगों ने बोलने से मना कर दिया, फौजिया वहाब साहबा को एक लंबे अरसे के लिए बोलने से मना कर दिया। ऐसा क्या बोल रहे हैं कि आपको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा? देखिए फरिया साहिबा, अगर कोई शख्स सुनना ही ना चाहे तो हम ज़बरदस्ती तो ना उनकी ज़बान काट सकते हैं ना उनके हाथ बांध सकते हैं। और जब वो खुद ही कह चुके हैं कि मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो 3 उनकी बुनियादी उनके जो ओहदे थे, जो वजारत के थे, फिर उनकी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध का ओहदा था और MPA के ओहदे से भी वो अपने आप को मुस्ताफ़ी समझते हैं, तो उसके बाद मेरा ख़्याल है कि वो एक आज़ाद शख्स हैं, वो जहाँ चाहें जो चाहें बात कर सकते हैं। जहाँ तक बात रही कि उनके बयानात डैमेजिंग थे, तो यस बिल्कुल मैं ये बात कहूँगी कि आज पाकिस्तान का बच्चा उनकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तबसरा कर रहा है और बात कर रहा है। लेकिन देखिए, इस तरीके से आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से भी प्रेस इससे पहले कि हम आगे चलें शर्मिला साहिबा, क्या आप लोगों ने कैटेगोरिकली जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब से ये बात कही है कि वो अब ना बोलें? देखिए, जब हमने उनके पूरे इस अमल से ला ताल्लुकी का इजहार किया है और ऐवान सदर से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट कल जारी हुआ है उस पर आसिफ अली जरदारी साहब मोहतरम ने ये कहा है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नाकाबिल कबूल है, तो उसके बाद फिर कुछ नहीं रह जाता। नाकाबिल कबूल, ठीक है, मैं आपके पास फिर आती हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस नाकाबिल कबूल है, मगर सवाल ये था कि क्या उनको बोलने से मना? शाहिद सैयद साहब, एटलीस्ट आप लोगों ने थोड़ा सा ज्यादा संजीदगी से लिया जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के बयानात को। पीपल्स पार्टी की निस्बत आपने कहा है कि जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि पख्तूनों से मुतालिक कि उनको कत्ल किया जा रहा है, इनकी वजाहत पेश की जाए। क्या आप किस किस्म की वजाहत आपको चाहिए पीपल्स पार्टी की तरफ से? देखो, हम पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं चाहते, हम ये कहते हैं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था या जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की जो स्टेटमेंट है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, ये बड़ा हेवी किस्म का एक इल्ज़ाम है जो मुल्क के खिलाफ भी है। उसमें अमेरिका का एनवायरनमेंट जो बता रहा है, जो पख्तूनों की बात साजिश, ये साजिश या जो मैं पहले इंतशाबात करता था कि कराची में पख्तूनों को चुन चुन के मारा है, तो लोग हमें बोलते थे कि आप तासुब करते हो, आप नफरत फैलाते हो। ये तो मेरी उन बातों को जो पिछले 3-4 सालों की तस्दीक हो गई और जिस बंदे ने हल्फ उठाया वो बंदा भी एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेवार आदमी है और वो उसकी खानदान बैकग्राउंड इस मुल्क में है। तो जाहिर बात है कि हमें तो तशवीश